اچھا، اس وقت آپ کے اوپر یہ الزام ہے کہ آپ نے اپنے خاوند کا قتل کیا ہے، مانتی ہو؟ بس انہوں کے ساتھ مل کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئینہ دکلتور چینل سے میں ہوں آپ لوگ کا ایک چھوٹا سا سوشل ورکر اصغر شیما۔ آئینہ دکلتور کا مقصد یہ ہے معاشرے کی عکاسی کرنا۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں لاہور میں۔ یہاں پر میں آیا ہوں، کچھ دنوں پہلے میں نے 3 بچیوں کی انٹرویو کیا تھا جو تینوں بہنیں تھے۔ سب سے پہلے آپ لوگ وہ دیکھیں۔ اللہ کرے میرے ابو مل جائے ورنہ ہم جان سے مر جائیں گے۔ خان صاحب، آپ تو سب کی مدد کرتے ہیں، عائشہ ٹک ٹاکر کی مدد کی ہے، ہم بھی تو آپ کی بیٹی ہے، ہماری مدد کر دیں، ہم اپنے آپ کو مار لیں گے۔ یہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا، وہ بچے رو رو کے پکار رہے وزیر اعظم صاحب اور ہمارا پنجاب جو وزیر اعلیٰ صاحب ہے، ان سی سی پی او، آر پی او، سب کو پکار رہے تھے کہ ہمارے لیے انصاف کرے، ہم سے انصاف کرے۔ انصاف کے لیے وہ لوگ بھیک مانگ رہے تھے، اگر ہمیں انصاف نہ ملا تو ہم فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو جلا دیں گے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہمارے ساتھ یہ جو سسٹر بیٹھی ہوئی ہیں، اس وقت ملزمہ ہیں۔ مجھے ہنسنا بھی آتا ہے اس بات پر کہ ایک ملزمہ ایسے آزاد کیسے گھوم رہے ہیں۔ آج تک پولیس نے اریسٹ بھی نہیں کیے ہیں۔ جو 3 بچیاں میں نے آپ لوگوں کو دکھائیں، یہ ان کی سوتیلی ماں ہیں۔ ان بچوں کی پہلی ماں جو ہے وہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہے، اور یہ سلامت کی دوسری بیوی ہیں۔ سلامت کی کیا آپ لگتی ہوں؟ میں بیوی لگتی ہوں۔ دوسری پہلی؟ جی، دوسری۔ اچھا، کب شادی ہوئی ہے؟ 7 سال ہو گئے۔ 7 سال ہوئے جی۔ اچھا، جب آپ نے سلامت کے ساتھ شادی کی ہیں تو کچھ نکاح کے ٹائم آپ لوگوں نے کچھ لکھا تھا اس ٹائم پہ؟ جی، اسٹامپ پہ بس جو نکاح نامے حق ماہر ہوتا ہے وہی۔ کیا حق مہر کیا لکھا تھا اس نے؟ 10,000۔ 10,000 اور کچھ مطلب گھر وغیرہ نہیں لکھا تھا؟ آپ نے اس کے ساتھ خوشی سے شادی کی تھی؟ جی، خوشی کے ساتھ میں نے شادی کی تھی۔ بیوی سے یہ جو سوتیلی بچیاں ہیں ان کے ساتھ آپ کا رویہ ٹھیک تھا؟ جی شکر الحمدللہ ٹھیک تھا۔ ٹھیک تھا۔ اچھا سسٹر، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ بچیاں بھیک مانگنے کے لیے ہر دروازہ انہوں نے کٹائے ہیں، جی ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ کا شوہر کب سے لاپتہ ہوا تھا سلامت؟ 14 تاریخ کو 6واں مہینہ 2021 کو ہوا تھا۔ اچھا، اس وقت آپ کے اوپر یہ الزام ہے کہ آپ نے اپنے خاوند کا قتل کیا ہے، مانتی ہو؟ بس انہوں کے ساتھ مل کر پلاننگ کی تھی، نہ اب پتہ ہے کہ سلامت کہاں ہے اور نہ میں نے ابھی قتل کیا ہے۔ پلاننگ کس چیز کی تھی؟ پلاننگ یہ تھی کہ میں 1.5 مہینہ اس کی بہن کے گھر سلائی کرتی تھی، توکل کی بہن کے گھر میں سلائی کرتی تھی۔ اس کی بہن کے نا گھر میری بیٹی ستیلی جو بیٹی بڑی ہے اس کا رشتہ کیا تھا۔ میرے شوہر نے انکار کیا، تو میرے شوہر نے انکار کیا کہ لڑکا اچھا نہیں ہے، تو اس وجہ سے نا میں نے اور اس کی بہن، اس کی بیوی توکل کی، ہم ادھر بیٹھ کے باتیں وغیرہ کرتے تھے کہ سلامت انکار کر دے گا تو پھر وہ کیا ہوگا، ایسے وغیرہ باتیں کرتے تھے۔ تو توکل نے کہا کہ سلامت کے پیسے وغیرہ 9 لاکھ روپے سلامت کا اس کے گھر ہے، بینک میں تھا، اس نے نکلوا لیا۔ اس نے کہا کہ نا یار تم میرے گھر میں رکھوا لے، جب بچیوں کا دیج لینا ہوگا نا تو ہم مل کر جا کے دیج لے لیں گے۔ تو اس نے ایسا کہا، تو سلامت نے کہا ٹھیک ہے یار، تم میرے پھوپھو کا بیٹا ہے، اعتبار ہے مجھ پہ، رکھوا دیا ادھر۔ تو سلامت کو نا یہ مجھے بہکاتے تھے کہ سلامت تیری بیوی تمہارا نا شوہر کسی اور عورت کے ساتھ ہے، اس کے جی ایسے کر سلامت کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ وہ کسی اور کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ لگا ہوا ہے تو تمہیں چھوڑ دے گا، ایسے بہکاتے تھے۔ پھر یہ کہتے تھے کہ بچیوں کی شادی ہوگی تمہیں تو کچھ بھی نہیں ملے گا، 7 سال ہو گئے ہیں، ایسے ویسے باتیں وغیرہ بہکاتے رہے مجھے۔ اس بہکاوے میں نے نا بس انہوں کی گاڑی میں اپنا شوہر بٹھا دیا۔ پلاننگ کیوں بنایا اپنے شوہر کے خلاف؟ اب یہ تو آپ بالکل اس میں ملزمہ ہیں اور آپ اس میں بھرپور شریک ہیں، کیوں آپ نے اپنے شوہر کو اپنے ہاتھوں ہی وہاں لے جا کے ان کے حوالے کیا؟ بس انہوں کے بہکاوے میں آ کے گاڑی میں میں نے بٹھایا، گاڑی میں آپ نے اس کو بٹھایا؟ لیکن دوسرے دن میں نے اسے کہا کہ سلامت کو لے آؤ تو اس نے اچھا ٹھیک ہے، آپ نے اس کو بٹھایا۔ پھر یہاں پر یہ جو بچیاں ہیں در بدر کے ٹوکرے کارے، کبھی ایک دروازہ کبھی دوسرے دروازہ، تو آپ نے یہاں گھر میں کیوں نہیں بتایا؟ اس کے کہنے پہ نہیں بتایا، دھمکی میری چھوٹی بچی کو مار دیتا وہ، کیوں؟ اچھا، اپنی بچی کی پرواہ ہے، اور جس کا باپ جس بچیوں کا باپ کا سایہ آپ نے اجاڑا اس کا پرواہ نہیں تھا آپ کو؟
बस गलती होगी, बहकावे में आ गई, मुझे नहीं पता आपने तो गलती की, आपने किसी का घर उजाड़ा है, बच्चियों का साया छीना है, उसका नवाला छीना है, उसका घर बर्बाद किया, उसका जिंदगियां बर्बाद की। अब वो बच्चियां किसके पास जाएं? एक अमेरिका के रिहायशी के घर में रह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ खाने पीने के लिए यहां पर रह रहे हैं वो लोग। उन्होंने आपको अपना मां समझ करके इस घर में लेकर आए हैं, उन्होंने आपको एक्सेप्ट किए हैं, और आपने उसकी बच्चियों का सर का साया उजाड़ा है। क्यों क्यों किया आपने ऐसा? कुछ पैसों की खातिर? बस उन्होंने कहा कि सलामत किसी के साथ शादी वगैरह कर लेगा, वो कोई और पसंद करता है पैसे। हमारे मुआशरे में हम लोग अपना कान को देखते नहीं है और कुत्ते के पीछे हम भागते हैं। भाई आप लोग सिर्फ पहले अपने कान को देखें, फिर कुत्ते के पीछे भागें। यही हमारे में सबसे बड़ी कमी है, और सबसे बड़ी कमी हमें दीन की है। अब इसका जवाब कौन देगा? अब ये अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आप इस वक्त मुलजिमा भी हैं, पुलिस आपको अरेस्ट क्यों नहीं करते हैं? 4 महीने हो गए मैं जाती हूँ, वो बातें ये करते हैं कि वो तवक्कल आएगा, तवक्कल को वो तवक्कल पैसे दे रहा है पुलिस वालों को। वो तो अलग बात है, लेकिन आपके ऊपर FIR है? जी। अच्छा, आपके ऊपर FIR भी है, तो फिर आपके पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ भी हो सकते हैं कि अगर किसी के खिलाफ इतना सा चर्च का भी FIR आया ना, या कोई किसी के साथ इतना चर्च भी पकड़े ना, तब भी वो 10 दिन जेल से नहीं निकल सकते। आप इस FIR में नामजद हैं, फिर भी आप अपने घर में बैठे हैं, और उन बच्चियों के साथ जिसका आपने सर का साया छीना है। अब उस बच्चियों के सामने जब आती हो, आप क्या जवाब देती हो उनको? बस गलती होगी, माफ़ी मांगती हूँ, बस यही कहती हूँ कि आपका बाप लौटा दूंगी जिंदा खैरियत से। आपको पता है वो जिंदे? देखिए सिस्टर, अगर वो जिंदा हैं, मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप बताइए, हम वहां जाके उनके ऊपर छापा करते हैं। मुझे देखा, किसी भी चीज से नहीं डरना। आप मेरी बहन है, मैं आपको भरपूर सपोर्ट करता हूं, लेकिन खुदा के लिए उस बच्चियों को अपना बाप दिलाएं। अगर मेरे आप वहां जाने के लिए मेरा जान का नजराना में पेश होना, मैं तैयार हूं, लेकिन इस बच्चियों के लिए अपना बाप बताएं, उसका अता पता बताएं, ये वो बाप कहाँ है, वो मरा है, जिंदा है, कहाँ है? प्लीज सिस्टर आप बताएं कि वो बाप कहाँ है। तो नहीं ना पता, नहीं तो 4 महीने से पहले मैं उस ठिकाने ले जाती तो इन्हों को दे देती, इन्हों का भाई, इन्हों का बच्चियों का बाप दे देती। यही तो नहीं ना पता, यही बहुत बड़ी गलती है कि मुझे ये ठिकाना नहीं पता था। पुलिस को आपने खुद बताया कि इक़रार जुर्म किए कि मैंने सलामत को तवक्कल के गाड़ी पे बैठा है। सारा बताया, वो तवक्कल को रिलाया नहीं पकड़ते, आतफ को भी नहीं पकड़ रहे। उनको तो छोड़ दो, आपको क्यों नहीं पकड़ते पुलिस? मैं हैरान हूँ, मैं कंफ्यूज हूँ कि आपके पीछे आपका ये रोना धोना किसी मतलब किसी को दिल नरम करने के लिए तो नहीं है? आपके पीछे किसी का हाथ तो नहीं है, किसी बड़े बंदे का? सिस्टर कैसे हो सकते हैं? आप लोग बताएं, एक बंदा जुर्म करते हैं, वो घर में बैठ के घूम रहे हैं, न पुलिस पकड़ते हैं, न पुलिस इनके पास आते हैं, इसके ऊपर FIR भी है, अब तक पुलिस ने आपको गिरफ्तार भी नहीं किए। बिल्कुल। नाजरीन, अगर मैं इसके साथ ज्यादा भी बातें करूं, जितना भी बातें करूं, शायद इससे ज्यादा मैं गुनाहगार हूं, तो मेरा क्या मजाल कि मैं इसके ऊपर प्रेशर डालूं, बताएं। ना मैं पुलिस वाला हूं, ना पुलिस ऑफिसर हूं, लेकिन जो बात इनसे उगलवाना था, जो मेरे नॉलेज में था, वो आप लोगों के लिए कैमरे पे लाया। उस बच्चियों के खातर अब भी मैं इनसे इल्तिजा करता हूँ, अगर वो जिंदा हैं, जहाँ भी है, हम अपना भरपूर कोशिश करेंगे, आपके साथ जाएंगे। अगर आपके ऊपर किसी का प्रेशर है, दबाव है, हम आपके साथ हैं, आप डरो नहीं, लेकिन उस बच्चियों को अपना बाप वापस दिलाएं। उन बच्चियों का बाप है और आपका शौहर है। मैं आपसे फिर भी इल्तिजा करता हूँ, लेकिन बात यहाँ पर एक और आते हैं कि या तो तवक्कल पैसे दे के पुलिस को ख़ुद को छुड़ाने के लिए इसको भी छुड़ाते हैं, क्योंकि ये दोनों मिले हुए हैं, तवक्कल और ये। अगर तवक्कल फंस जाता है, वो जेल चला जाता है, तो जाहिर सी बात है तवक्कल इसके ऊपर ही बात लाएगा कि ये भी मेरे साथ शामिल थी, तो दोनों के दोनों अंदर जाएंगे। लेकिन फिर भी कंफ्यूजन है, FIR दोनों के ऊपर है।
وہ فرار ہے؟ आतफ की भी है, बिस्मिल्लाह की भी है, आतिफ और बिस्मिल्लाह। उनों की भी है। ठीक है। अच्छा, मेरे आरपीओ साहब, सीसीपीओ साहब, आईजी साहब, वज़ीर आला साहब, ये जो हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब थे, उनसे मेरी इल्तिजा है कि इसको यहाँ से लेके जाए हवालात ताने पे, जेल में, इसको बन कर आए तो आज़ाद घूम रहे, इसके ऊपर एफआईआर भी हैं और यहाँ घर पे आज़ाद घूम रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि या ये पुलिस वाले को हो क्या गया है, अब ये यहाँ पर घर पे आज़ाद घूम रहे हैं और इसको अरेस्ट भी नहीं कर रहे हैं। बाकी अगर वो इन्होंने मारा है तो अल्लाह उनको मग़फ़िरत की ज़िंदगी दे और उस बच्चियों को सब्र और तहम्मुल दें, और अगर वो ज़िंदा है तो मैं भी फिर भी इससे इल्तिजा करता हूँ, मेरी तरफ से भरपूर कोशिश होगा, आपके साथ शाना बशाना हम खड़े रहेंगे। हमारा जो काम था आप लोगों को दिखाना, बाकी काम अल्लाह के और उन अहदेदारों के हैं जो पावरफुल लोग हैं। तब तक के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।